सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ। गौड़ी की वार महला चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गौड़ी राग है, बार कह दियो पौड़ी कह दियो इको ही गल है। चौथे सतगुरु श्री गुरु रामदास जी महाराज बख्शिश करते हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद। वाहिगुरु जी एक अद्वैत स्वरूप हैं, ओंकार प्रकाश रूप हैं। सतगुरां दी प्रसाद किरपा द्वारा प्राप्ति हुंदी है। श्लोक महला चौथा। सतगुर पुरख दयाल है, जिसनों समत सब कोय। कहंदे सतगुरु सच्चे पातशाह बड़े दयालु पुरुष है और जिन्होंने सब कोई समत मैंने बराबर आ, किसी ने द्वेष दृष्टि नहीं करते, एकता दृष्टि है। तती तवी ते बहा के रेता पाउंदे फिर भी दे लो महाराज, ना कोई बैरी नहीं बगाना। किड्डी उच्ची अवस्था है। जिन्होंने कहते सम्मत, सारे एक बराबर, किसी नूं बुरा भला मन विच नहीं लियाउंदे। बाबा श्री चंद कहते बुरा भला नहीं मन में आन ना, एकता वाली विरती रहिंदी है, क्योंकि सारियां विच एक दृष्टि करके देखते हैं। बंदे दियां दो दो अखां आ, कई कई तरह देखदा, किसी नूं बैरी देखदा, मित्र देखदा, किसी नूं किसी रूप च देखदा, किसी नूं किसी रूप च देखदा, पर वो एकता दृष्टि ना देखदे हैं। पर कहंदे जिन्हां दे मन च हाँ जी सतगुरां दी शरधा वो तो फिर लाभ ले लेंदे हैं। फिर नहीं तो आपो अपने कर्मां दे मुताबिक दुख भी आउंदा, सुख भी आउंदा। कोई पाप कर्म है दुख है, कोई पुण्य कर्म है ते सुख है। कहंदे जिहड़ा धृतराष्ट्र सी ना, वो कहंदा भी मेरा 100 पुत क्यों मारिया गया। कहंदे पे तेरे को हंस आए सी हैं ते तू 100 हंसां दा बच्चा मार के खा गया, क्योंकि तेनू मांस खाण दा भुस सी। वो एक दिन तेनू हंस खिलाता ते तेनू ज्यादा लगा भी स्वाद बड़ा, यही वो 100 बच्चा ही 100 खिलाता, तो उस शराब करके तेरा 100 पुत मरिया। एक दृष्ट कर देखदा, कहंदे एक एकता दृष्टि ना सारे जीवां नूं देख रहा है। मन भावनी ते सिद्ध होए, जेहो जी मन दी किसे दी भावना आ, शरधा आ सतगुरां दी तरफ, ओहो जिहा सुख दुख प्राप्त हो जांदा। खूह दी आवाज़ है ना, ये जाके कहो आओ गुरमुखो, आवाजो गुरमुखो, आओ दुष्टो दुष्ट, शीशे जेहो जा मुँह देखो वो जाए दिसदा जेहो जा बनावांगे। गुरु घर जे कोई बुरी दृष्टि ना आउंदा, मैं महाराज नहीं किसी दा बुरा करदे, उहदी अपनी भावना ते उहनूं दुख। जे कोई भली दृष्टि ना आउंदा, उहदा सुख मिलदा, वो भी है उहदी भावना ते महाराज जड़े है वो तो आनंद स्वरूप च रहिंदे है। क्यों मन की जिहड़ी भावना कहने शरधा सतगुरां दी तरफ है, जिहो जी भावना उहदे मुताबिक दुख और सुख प्राप्त होंदा। हुण पिंडा खां नूं मां पे मर गए सी, मारे 6 पासे मूँह च बुरकियां पापा पालिया है, फिर बड़ी खुशी। फिर महाराज घोड़ा आया, उन्हें दिता, बाज दिता, पोशाक दिती, शस्त्र वस्त्र दिते। कहंदे जदों आउणा ये पहन के आउणा। तो उहदे जवाई आसमान खन देख लिया, कहंदा भी तुसीं तां हुण बुढ़े हो गए आ, तुहानूं नहीं फबदा, मैनू दे दिओ। जवाई कहण लगा, वो कहण लगा भी गुरु महाराज दा हुक्म इवें आ। हाँ जी
ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹੇ ਪੇ ਜਵਾਈ ਆ, ਉਹ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਖਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਪੈਂਡੇ ਤੋਂ ਖੋ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਫੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਾਜ ਸੀ ਚਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਲਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਝਪਟ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਝਪਟ ਮਾਰੀ ਫਿਰ ਰੱਜ ਗਿਆ, ਜਿਲੇ ਰੱਜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਲੇ ਰੱਜ ਜਾਣ ਨਾ ਫਿਰ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰਨਗੇ, ਜਿਲੇ ਫਿਰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬਾਜ ਜਿਲੇ ਛੱਡਿਆ, ਮੀਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪੰਛੀ ਦੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰੱਜਿਆ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਬਾਗ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਪੈਂਡੇ ਖਾਂਦਾ ਜੁਆਈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਜ ਫੜ ਕੇ ਲੁਕੋ ਲਿਆ ਕਿ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਤੇ ਮਾਰਨਗੇ ਵੀ ਪੈਂਡਾ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸਿਆਰ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਵੇਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਸ ਕਰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਸ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੇਦੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਜਵਾਈ ਸੁਤਾਇਆ ਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਆ। ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫੇਰ ਨਾ, ਫੇਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਥੋੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਫੇਰ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹਰਾਮੀ ਬਣੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੜਾਹ ਖਾਧਾ ਹੁਣ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੋਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਾਹ ਤੇਰੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਡਿਆ। ਬਸ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਲਾਹੌਰ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁਣੇ ਨਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੋਖੀ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਜੋਗੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਕੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣੀ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮਸਾਲ ਜਗਾ ਕੇ ਅੱਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਸੇਕ ਜਗ ਭੁੜਕੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉ ਕੁੜ ਕਰਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਊਗੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਫਿਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਗ 'ਚ ਇੰਨੀ ਫੌਜ ਮਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿੱਤਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ 75,000 ਫੌਜ ਦੇ ਕੇ ਕਾਲੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਸ਼ਾਵਰ ਦੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ ਕੁਤਬ ਖਾਨ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਜੰਗ ਹੋਇਆ। ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਸਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਲਾ ਕਲਮਾ ਗੁਲਮਾ ਨਬੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਵਾਰ ਇਹ ਕਲਮਾ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅਥਰੂ ਸਿੱਟੇ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਹੱਥੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਮਕ ਹਰਾਮੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਧਰ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠੇ ਖੇਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਦ ਸੋਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਪਦਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪੀ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੰਡੇਵੜ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਉੱਤਮ ਹਰ ਪਦ ਹੋਏ, ਹਰੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਾ
ਉੱਤਮ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪਦਵੀਆਂ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਏ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਦਵੀ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਸੋਇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਹੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੱਸਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦੂਗੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਨਾਮਦਾਨ ਲਿਆ, ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਧਿਆਈਏ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਧਿਆਨ ਧਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਵੈ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਫੇਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਲਸ ਦਲਿੱਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਲੜ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਦਾ। ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹੋਮੈ ਮਾਇਆ ਸਭ ਵੇਖੈ ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਮੈ ਜਿਹੜੀ ਹੰਗਤਾ ਆ ਤੇ ਮਮਤਾ ਆ, ਮੇਰਾ ਆ ਤੇਰਾ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਇਆ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਿਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੋਟਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 30 ਕਾਰਜ ਨਾ ਮਾਇਆ ਪੂਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਤੰਗ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਈ 100 ਕਿੱਲਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ, ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਟਿਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਗਾਂ ਤੇ ਭਟਕਣਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਿਤ ਜਗ ਟੋਟਾ ਸੰਸਾਰ। ਨਿਤ ਮੈਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਾ ਘਾਟਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦਾ? ਲਾਹਾ ਹਰ ਤਨ ਖਟਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲਾਹਾ ਖਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹਾ ਖੱਟ ਲੈਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਫੀਮ ਦਾ ਆ ਚਿੱਟਾ ਚੁੱਟਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਲਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਗਾਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ। ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਲਾਹਾ ਹਰ ਧਨ ਖਟਿਆ। ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਖਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਹੋਮੈ ਮੈਲ ਬੇਪੁੱਤਰੈ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਅਵਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਰੀ ਹਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਆ। ਇਹ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਧਾਰਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਆ ਨਾ ਉਹ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੋਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਈ ਮੈਲ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਇਹ ਹੋਮੇ ਦੀ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ, ਸੋਡਿਆਂ ਸਰਫਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹਰ ਔਰ ਧਾਰ। ਹਰੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਨੀਆਂ ਧਾਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਹੰਗਤਾ ਮਮਤਾ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਮਤਾ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਦੁਆਰ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਾਧ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤਪੜੀ ਵਿਛਾਤੀ, ਦੂਆ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਚਿਮਟੇ ਨੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟਤੀ, ਆਪਣੀ ਵਿਛਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮਾਰਾ ਆਸਣ ਕਿਹਨੇ ਠਾਇਆ, ਬਸ ਉੱਥੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੰਗਾ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕੀ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ, 4 दिन मेले ਦਾ ਦਿਨ है। वो कहना हमने उठाया, हमने कैसे उठाया, हमारा आसन। बस चिमटो चिमटी हो गया, एक दूसरे खोकर खोल देते। गंगा का किनारा मालकी है कोई नहीं, पर मन देख लो मालकियां भी बना लेंदा है। चिमटे मार मार सिर पाटता एक दूसरे का। वो कहते भी गल की हुई, कहते गल तो कुछ भी नहीं, इन्नी सी बोरी बिछाई है, गंगा इन्नी है, तू बोरी परे बिछा ला। ये हंगता ममता बहुते माया बहुते पदार्थां दी छोटी छोटी गल ते भी हो जाती है। छोटी छोटी गल ते अखबार से एक दिन पानी तो ही बंदे मर गए बड़ हो गए, टूटी दे पानी तो। छोटी छोटी गल ते किथे हो जाता। ये ऐसा है, पर कहंदे होमे मैल बिख उतरे, ये होमे दी मैल बिख मैंने जहर दी नहीं आई है तां उतरदी। हर अमृत हर अवतार, हरि दा नाम रूपी अमृत जदों हिरदे विच धारण करिए फिर शांति आउंदी है। नहीं तो एक दूए नूं देख के सड़ी जांदे आ, मची जांदे आ। कोठी बनाई इनू लैण आई हो, जे चंगी फसल हो गई तां, जे ना होवे ये बां मारिया करदे कुछ नहीं। लोग राजी किसे गल्ले भी है नहीं। जे चंगी फसल आ तां भी, जे है नहीं फे है वो कहणगे कि नहीं। जानी राजी नहीं किसे गल्ले भी, जे चुप करके बह जाओ कहना इनू मत नहीं, जे बोलो कहते बड़बड़ बहुत करदा। हाँ जी, ये संसार का यह हाल है। सब कारज तिन के सिद्ध है जिन गुरमुख किरपा दान। महाराज कहते उन्होंने कार्य सारे सिद्ध हो जाते हैं जिन गुरमुखां दे उत्ते महाराज अपनी किरपा करते हैं। उहदी किरपा लैण लई कमाई करनी पैंदी है, मेहनत करनी पैंदी है। हुण गुरु आके कहण किरपा करो, फिर दिहाड़ी कोई करूगा तां ही तकाला नूं मजूरी मिलूगी। दिहाड़ी कीती नहीं उवें कही जा मैनूं मजूरी दे दिओ, किहड़ा दे दूगा। गुरु घर कोई सेवा नहीं की, कोई सत्संग नहीं किया, कोई सिमरन नहीं किया, कोई होर परोपकार नहीं किया, तो तैनूं मिलूगा कि मिलना तो कमाई नहीं आ। जिहड़ा कमाई करदा उहनूं मंगण दी लोड़ नहीं, महाराज अंतरजामी आ, वो आपे ही किरपा कर दिंदे आ, मंगण दी लोड़ नहीं पैंदी। हाँ, जो कमाई हरो हुंदी सी, वो बाबे श्री चंद दे रोज उत्थे धूणे ते झाड़ू फेरना, सेवा करनी, बहुत लम्मा सेवा कर दी। मौज आ गया, कहते जा माई तेरा नाम हरो ते हरी हरी हो जा। वो कहते महाराज तुसीं ये की बचन करता, मैं तो विधवा हैं। वो धूने की लकड़ बलदी ही, चक के इवें कटदी, कहते लै इहनूं हरी कर दिंदे आ। बलदी लकड़ हरी हो गई। ग्रंथ कहते पादप उपजे नहीं जहां अगन प्रकाश, जिथे आ गया उत्थे दरख्त नहीं पैदा होंदा। जब बड़े समर्थ पुरख है उन्हां दीयां लीला न्यारियां, वो बोड़ हुण भी हैगी है, एवं फैली हुई। नानक जग बाबे श्री चंद। इस करके कहते हैं कि सेवा दे मेवे आ, ते साडा हाल यह है सेवा थोड़ी मंगन बहुता, करना कुछ नहीं ते मंगना बहुत। हाँ जी, सब कारज तिन के सिद्ध है, उन्होंने दे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हर अमृत है जिन गुरमुख किरपा तर, जिन्हां गुरमुखां ते महाराज किरपा करते हैं। नानक जो तुर मिले से मिल रहे, हर मिले सिरजनहार। जेड़े तुर तो मिले आ उही मिले आ। बाबा ज्वाला सुनियो कहना सैणियां दे वो मुंडा चढ़ाता, आखे जी मुंडा चढ़ाया, महाराज कहते जेड़े दरगाहों चढ़े उही चढ़ते आ, कानूं चढ़ते आ।
ਹਰ ਕੋਲ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹੇ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੂਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਨਲਕਿਆਂ ਦੇ ਬੋਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਛ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹੋਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਜੋ ਧੁਰ ਮਿਲੇ ਸੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਆ ਉਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਪੂਰਬਲੇ ਜਨਮ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਰ ਮੇਲੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਏ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਰ ਤਾਂ ਕਈ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ 4 ਕੁ ਦਿਨ ਬਣ ਕੇ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਖੋਡੇ 'ਚ ਫੇਰ ਜਾ ਵੜਦੇ ਕਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਰਦੇ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਕਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਓੜਕ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਰਲੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ ਹੁੰਦਾ 4 ਕੁ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਟੋਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਮਨ ਫਿਰ ਭਟਕਦਾ, ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਪੌੜੀ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਗੋਸਾਈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗੁਸਾਈ ਮੈਨੇ ਮਾਲਕ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧਕੀ ਤਸਕਰ ਵੈਸਾ ਗਾਏ। ਧਰਤੀ ਤਾਂ ਹਰੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਲੋਕ ਡਾਕੂ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਲਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਦਾਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸ, ਤੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪਿਆ, ਤੇ ਦੂਏ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਾਟ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਹੱਥ ਤੇ ਚੇਖਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖ ਕਰਨ ਦਾ, ਦੇਖ ਲਓ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਵੀ ਇਹ ਗਪੌੜਾ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਸੱਚਾ ਗੋਸਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਭ ਧਿਆਈ ਦੀ, ਸਭ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਪਾਈ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਫਿਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਜਾ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਖੈਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਸਾਧਕੀ ਤਸਕਰ ਵੈਸਾ ਗਾਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜੇ ਰੂਪੀ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹੱਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਧ ਨੂੰ ਸਭ ਧਿਆਏ ਦੀ, ਸਭ ਲੱਗਿਆ ਤੇਰੀ ਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸਵਾਲਿਓ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਸ ਪਾਰ ਲਗਾਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲਿਓ ਮੈਨੇ ਹੈ ਸੁੰਦਰ ਸਰੂਪ ਵਾਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਤੇਰੀ ਜਿਨ ਸਿਫਤ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮਚੰਦਰ ਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ। ਉਹ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਮਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਧੋਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਗੌਤਮ ਦੀ ਇਸਤਰੀ
ਜਿਹੜੀ ਅਹਲਿਆ ਸੀ ਸਰਾਪ ਨਾਲ ਸਿਲਾ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਨਾ ਉੱਡ ਜਾ। ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨ ਧੋ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨਾਮਤ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਮਲਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇੜੀ 'ਚ ਸਤਲੁਜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਤਾ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੀਲਾ ਆ ਉਹ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਤਿਸ ਪਾਰ ਲਗਾਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਭੇਟਾਂ ਅਰਪੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਸਿੱਖੀ ਭਗਤੀ ਬਣੀ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਨਮ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਪਾਏ ਦਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਸੁਣੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫਲ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਚ ਸਮਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਵੱਡੀ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕੀ ਕੇਤਕ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੋਟ ਪਰਾਦੀ ਤਰਿਆਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਸੁਣਿਆ ਪੇਖਿਆ, ਸੇ ਫੇਰ ਗਰਵਾਸ ਨਾ ਪਰਿਆਰੇ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪ ਆ, ਉੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਤੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਜੀ ਸਗਲ ਕੋ ਦੇ ਦਾਨ, ਤੂੰ ਕਾਹੇ ਡੋਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ, ਤੁਧ ਰਾਖੇਗਾ ਸਿਰਜਣਹਾਰ। ਸਭ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰਦਾ, ਸਭ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ ਤਿਨੇ ਸੁਆਰਿਆ, ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਧਾਰੇ। ਤੇ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਕਿੰਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਅਮਾਵਸ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਐਤਵਾਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਸਾਹਿਬ, ਹਟ ਸਾਹਿਬ, ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਤਰਜਾਮਤਾ, ਸੰਤ ਘਾਟ, ਕੋਹੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਪਾਣੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਸਣ ਤੇ ਵਿਛਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਸਿਰਿਆ ਸੇਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਲੜੀਵਾਰ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ।
ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸੁਖ ਆਸਣ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਲਾਹੇ ਲੈਣੀਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰਾਖੋ ਚੀਤ, ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ। ਲੈ ਦੋ ਪੰਗਤੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰਾਏ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਕਦੀ ਲਿਆਓ, ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਤੈਨੂੰ ਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੀਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ 'ਚ ਰੋਗ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਜਿਲੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿੱਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਖਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਈਰਖਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਛੱਡਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਦਵਾਈ ਭਾਵੇਂ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੁਸ਼ਤਾ ਖਾ ਲਓ, ਪੱਥ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸੋਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਆ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੱਥ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰੂਪ, ਪੂਰਾ ਫਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।